सत श्री अकाल। तुसीं पंजाबिस्तान टीवी देख रहे हो। मैं तुहाडे नाल सुखविंदर सिंह। मेरे नाल सियासी माहर डॉक्टर भीमिंदर सिंह मौजूद ने। जदों गल पंजाब दी हुंदी है, पंजाब दे आर्थिक मसलियां दी हुंदी है जां पंजाब दी नुहार बदलण दी हुंदी है, तां उहदे विचों किसानी अंदोलन नूं असीं पासे नहीं कर सकदे, क्योंकि अज जदों हर पासे चर्चा पंजाब दे मसलियां दी हो रही है तां उहनां दे विच किसानां दे बारे हर सियासी धिर चाहुंदी है कि ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟੀਏ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ कि सेंट्रल एशिया दे वल नूं जिहड़ा ओह किसानां दा कारोबार जिहड़ा होना चाहिए, उहनूं विकसित करना चाहिए इस कारोबार नूं। पर यह क्यों नहीं हो रहा? सवाल इस उत्ते हुंदा है क्योंकि पंजाब दे विच नवजोत सिंह सिद्धू हुणी जिहड़ी सरकार दे विच मंत्री रह चुके ने, जिहड़ी सरकार तो विधायक ने, कांग्रेस की सरकार है, ये क्यों नहीं हो रहा? क्यों इन्हां चीज़ां नूं जिहड़ा अज दसना पै रिहा? ये पहलां ही हो जाना चाहिए सी जदों सरकारां सत्ता दे विच आउंदियां ने बाद दे विच। इस उत्ते असीं गलबात करांगे कि आखिरकार नवजोत सिद्धू का विजन जिहड़ा वो पंजाब दे लई जिहड़ा वो कांग्रेस नूं फिट नहीं पैंदा जां फिर पंजाब दी कांग्रेस नूं फिट नहीं पैंदा। हाई कमान ते पंजाब कांग्रेस दे विच भी अजकल काफी रौला रप्पा जिहड़ा वो पिया होया। ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ अरविंद केजरीवाल ਅੱਜ पंजाब आ रहे ने। चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 200 ਯੂਨਿਟ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਭੀਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਬਿਸਤਾਨ ਟੀਵੀ। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद सुखविंदर जी। शुक्रिया। डॉक्टर साहब किद्दां देखदे हो? मैं वैसे काफी कुछ दस चुकिया कि नवजोत सिद्धू ने की कुछ किया है, तुहाडा की मनना जो कुछ नवजोत सिद्धू पंजाब दे लई विजन लैके आ रहे ने, समय-समय ते ओह दसदे रहिंदे ने कि कुछ होना चाहिए? सुखविंदर जी, जदों असीं कहने कि बदलाव, जिवें तुसीं भी गल कीती है कि बदलाव दी राजनीति, बदलाव दी राजनीति दे लई दो गल्लां बहुत ही इंपॉर्टेंट हुंदियां ने। पहली गल तां कि किसी भी जिहड़ा भी बदलाव करना चाहुंदा है, चाहे वह व्यक्ति है, चाहे वह पार्टी है, चाहे कोई संस्था है, उहदे कोले विजन होवे, उहदे कोले उस सिस्टम की समझ होवे। दूजी वड्डी गल हुंदी है कि उहदे कोले समाज नूं जां सिस्टम नूं बदलण दी हिम्मत होवे। और दो चीज़ां बहुत घट इकट्ठियां हुंदियां ने। कई बारी पार्टियां कोले विजन हुंदा है पर उहदे कोले इदां दी लीडरशिप नहीं हुंदी कि ओह सारियां चीज़ां नूं लागू नहीं करदी। कई बारी पार्टियां कोले जिहड़ा हैगा बाकी सारियां चीज़ां हुंदियां ने पर विजन नहीं हुंदा। उहदे कोले इदां दे लीडरशिप हुंदी है पर विजन दी घाट हुंदी है। सो जिहड़ी गल तुसीं कही है कि क्यों नहीं होया पिछले 70-75 सालां दी आज़ादी तो बाद ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਵਿਜ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲੇ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਲੀਕਰ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਟਵੀਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਲਟੀਨੇਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ? ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਔਰ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੋ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਮਾਲ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਿਡਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਡਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਛਿਨ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਤਾਂ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 22 ਔਰ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਣਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਝੋਨਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦੀ MSP ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਰਫ 22 ਜਾਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫਰੂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਇਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਅੰਨ ਉਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫਲ ਉਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ MSP ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਫਲਾਂ ਵੱਲ ਆਉਣ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਇੱਥੇ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੇਗੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਇੱਥੋਂ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਚੋਂ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਆਏਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ MSP ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, MSP ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਫਸਲਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ MSP ਔਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ,
ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫਸਲ, ਸਾਡੇ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਫਰੂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਕਣਗੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਟਿਊਬਲ ਨੇ ਔਰ 15 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਪਰ ਲੋੜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਲੋੜ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, 5 ਲੱਖ ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ, 10 ਲੱਖ ਟਿਊਬਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਖਰਚਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਕੌਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਰ ਉਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਔਰ ਨੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਔਰ ਨੀਤੀ ਕਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਝ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਢਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਕੀ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਪਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ? ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੈਪਟਨ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਹੈ, ਗਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਦਿੱਕਤ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁੰਡ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 4-4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗਸ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟਸ ਜਾਂ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡਸਟਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਣਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਣਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਵਰਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਘਾ ਖੁਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹਣਗੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਚਾਹੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖਿਲਾਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਝਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਦੇ ਨੇ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਨੀਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਜੇ ਨੀਤ ਔਰ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਹੈਲਥ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕਲਚਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਤੇ ਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਂ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 5 ਰੁਪਏ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 2.5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 11-12 ਰੁਪਏ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਚੂੰਬਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ
ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ, ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਗਰੀਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਛੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਾਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਜੇ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਵੇਚਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਲੋਕ ਤਰਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਚੂੰਬਰ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਜੀ ਸੁਖਿੰਦਰ ਜੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਕੀ ਇਹ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਿਲੀਫ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਆਪ ਖੜੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓਗੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਪੇਸ ਬਹੁਤ ਪਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਾਊਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਓਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ।
ਸੋ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫ੍ਰੀ ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਔਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜੇ ਡਿਵੈਲਪ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਫਲ ਨੇ, ਉਹ ਜੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਏਗੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨੀਤ ਔਰ ਨੀਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਭੱਜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਸਿਸਟਮ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਦੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਔਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਿੰਦਰ ਜੀ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮਾਂ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਖਿੰਦਰ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਫਿਰ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਪੰਜਾਬਿਸਤਾਨ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।